സരികനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സരിക എൻ്റെ ഒരു ഡിയർ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. സരിക പറഞ്ഞു ടു ബി ഡിസ്ക്രീറ്റ്, കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നും പറയണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്ത സരിക, ഹു ഓൾസോ സെർവ്സ് ടു ബി എ ബീക്കൺ ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെന്റ്, ആ സരികയെ കുറിച്ചൊരു 4 വാക്ക് പറയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത്യാധികമായ ആക്കഡമിക് യോഗ്യതകളും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു പ്രമുഖ നിയമ വിദഗ്ധയാണ് ശ്രീമതി സരിക അശോക് റെഡ്ഡി. നിലവിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ മുനിസിപ്പൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ്, സിവിൽ ജഡ്ജിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സരിക നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിലും ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ 3ാം റാങ്ക് നേടുകയും 2019-20 വർഷത്തിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് LLM ഡിഗ്രി നേടുകയും ചെയ്തു സരിക. സ്ഥിരമായി ഉയർന്ന വിജയം നേടിയ സരിക ആക്കഡമിക് യാത്രയിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1-ലധികം സെമസ്റ്ററുകളിൽ സബ്ജക്ട് ടോപ്പർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2ാം റാങ്ക് ജേതാവ്, ആക്കഡമിക് മികവിന് അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2013 കൊച്ചിയിലെ NUAMSൽ നിന്ന് 5 years BA LLB ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കുകയും കേരള ഹൈക്കോടതി ലോയറായി ചേർന്നതും സരികയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ആക്കഡമിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ബാങ്കിംഗ് നിയമത്തിലും ഔട്ടർ സ്പേസ് നിയമത്തിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ, ലോ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്റേൺഷിപ്പും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആക്കഡമിക് പ്രൊഫഷണൽ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ സരിക തന്റെ അസാധാരണമായ പ്രസംഗ കഴിവിന് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമ വകുപ്പിലെ കലാതിലകം എന്ന കിരീടവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. So with immense pleasure and profuse delight, I present before you Sarika Ashok Reddy. Thank you. Thank you, Rohini. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ സരിക അശോക് റെഡ്ഡിയെ ചില വാക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Good afternoon. मेरे स्पीच तोड़ने के लिए संजय सर ನಾನು ಮಲಯಾಳ ಉತ್ತಿಕರಾದು ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತು ರೆಡ್ಡಿಯಾನ ನಾನು ಭಾಷೆ ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿನವರು ಪಟ್ಟರಿಸಿ ಕಾదు ನಾವು ಅವಾಗೆ ಮಲಯಾಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು నేను ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ పూర్ణిక ఇలా చెప్పి ఆయన మాట్లాడేసి ఆలోచన ఉండేప్పుడా అంతా చెప్పి పూర్ణిక నేను రాలా నేను తల్లి ఓకే విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ నేను ఏంటి చెప్పేది പോയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് 1 day വിമൻസ് ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. నా మనసులో పోయి సంగతి స్పీచ్ ఇలా చెప్పేది అండ్ నేను ఆ మనసు కూడా చెప్పాను, నేను మాట్లాడేది ഓണാണ് വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഓണാണ്ടതാ വിമൻസ് ഡേ ഡെയിലി തെല്ലായി കഷ്ടപ്പെടി വേസി ఇంటి సంగతిని చూసి ఆఫీస్ సంగతిని చూసి తిరిగి వచ్చి పాత ఇంటి సంగతి చూసి సంగతి స్టెబిలైజ్ కొట్టుకుని ఆడవాళ్ళు కొట్టినాడుగా కదా విమర్శే ఓడాలి చాలా మనలో కడుపుడు మన చేసి హార్డ్ వర్క్ ఎంకరేజ్మెంట్ దాని ఎంకరేజ్మెంట్ కూడియదు ఓడాలి కాదు విమర్శే ఎవ్రీ డే విమర్శే కారణం ఆయిస్తారు ఆ ఓడన గ్యాంబుటోండ సిప్పిదా ఓనాడు కాదు ఓయితే కాదు మొబైల్ ఓడన ఎగ్జాంపుల్ కొట్టేయడం రాదు ഒരു കഴിച്ച് കൂടാതെ മനോ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് കത്താ ശരി ഒരു ചിന്ന എക്സാമ്പിൾ റെവന്യൂ സ്പീച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പി അപ്പയുടെ പ്രിന്റ് വേസിയാണ് കോടതി കൊടുക്കുന്ന സെപ്പേ പാവം കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ കിട്ടെ അല്ല അപ്പനെ കിട്ടെ ഞാൻ പാവം കൊടുത്ത് കിട്ടി പൊതുവെ ആ സമയമാണ് ടവർ എത്തിയായി കുടിച്ചിട്ട് സാറേ ഇല്ലേട്ട പെണ്ണുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സാറേ അത് അപ്പമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് സെപ്പി. That is where I say women choice limited ആണ്. പണി പോയുടെ സ്വന്തം ഇവിടെ വിളിച്ച് പണി പോയി ഇട്ടുണ്ടയുടെ സ്വന്തം സാധിച്ച് ഇവിടെ വിളിച്ചു കണ്ട ഇവിടെ സ്വന്തം അമ്മ ദേശയുടെ സ്വന്തം ആ എനിക്ക് ചോയ്സ് കേട്ടാ ദീനെ മറികടന്ന്
మనదా చూడాలి. ఓన్ కాపాడేలో ప్రిన్స్ సేవియర్ రావేయో మన సంగతి మన చూసి మన ఇండిపెండెంట్ ఉంటాయి కదా మనం ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి అందరూ చెప్పు ఎట్టా సెక్యూరిటీ అంటే చెప్పు. ఫస్ట్ అందులో ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ మనలో ఫిజికల్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ మనలా టేక్ చేయాలి. ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി സെറ്റായി സൈസ് 0 സെറ്റാ ഒലിയ ദേശി ഉണ്ടെന്നിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി സെറ്റാ കാരണം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൊപ്പി ആവാതെ మన ఇండిపెండెంట్ మన సంగతి చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే నేను ఉండేది పుడవాళ్ళ కాలేజ్ ఆపోజిట్ ఉండే క్వార్టర్స్ నాను నేను చంద్రనాథ్కి వచ్చేప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం మారి కావచ్చు నా ఒట్టికి రాత్రి ఇద్దరికి భయం కాదు పనికి వెళ్ళి నా పడతా ఉంది అది పెద్ద గోపాయంగా ఉంటుంది పవిత్రాన్ని వేచి మ్యూజిక్ వచ్చిన ఇద్దరు వాయిస్ సెకండ్ నా ఇక్కడ వాటర్ క్యాన్ కదా నీళ్ళు మనం తీసేది కదా క్యాన్ కాకి పెట్టారు సెక్యూరిటీ చెడ్డావా చేట లేకపోతే నా నీళ్ళు కాకి పెట్టకూడదు అక్కడ నేను డిపెండెంట్ అవ్వాలి. ఫిజికలీ హెల్త్ చేసే మంచిది మినిమం వాడవాళ్ళకి వాటర్ క్యాన్ వాడవాళ్ళు పెట్ట సొంత చేద్దాము సో కార్లు వీళ్ళు ఆ హెల్త్ అనేది ఫిజికలీ ట్రై టు హెల్త్ ఉండేది ట్రై చేయాలి. నొప్పి రావాలి మన సంగతి మన ఇండిపెండెంట్ చేయవలసి మరి కొట్టండి ఆయన యాక్టివిటీ జిమ్ యోగా ముందు సుఖము జిమ్ వంటి పోటీ అవసరం వంగి ఇల్లు ఉడిచేట సర్వీస్ అంటే వంగి ఇల్లు ఉడిచే వాళ్ళు ప్రతి కంటిన్యూ ఉంది కొద్ది ఫిజికల్ హెల్త్ అదే మనం ఇప్పుడు దానిలో కూడా వేసే సుఖం ఇవాటి వేసి వాటి పట్టుదు ఇది ఇక్కడ వేసి వాటి చేయించదు ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మీకు ఆరోగ్యం మీ హెల్త్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడా మీకు తెలుసుకోవాలి రిటర్న్స్ 30 వయసు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కదా 50 వయసు నొప్పి కాడ ఉండొచ్చు ఆ ఇన్వెస్ట్ కాడ చేశారు. సెకండ్ మెంటల్ హెల్త్ సంకటం ఉండి టెన్షన్ ఉండి నా స్ట్రెస్ ఉండి టెన్షన్ ఉండి ఫస్ట్ నేను డాక్టర్ అన్నాను వ్యక్తి వచ్చిన హాస్పిటల్కి పోయే మాదిగా మెంటలీ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ మన నుంచి ముడియలేము స్ట్రెస్గా ఉంది అక్కడ హెల్ప్ పెట్టాలి ఊరు ఆయన చుట్టూ తిరిగి మనం కూర్చునే వెళ్తే చెప్పాలి ఊరు ఏంటంటే చెప్పదా మీరు హెల్త్ మీరుగా చెక్ చేశారు ఫిజికలీ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ చెప్పాలి కారణం పెట్టుకోలే వాళ్ళు చెప్తూ ఈ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡിയർ വന്നു ലീക്ക് സച്ച് ചെയ്യണം ശരി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഇല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു ശരി ఉండేప్పుడు మన ఇక్కడ ఉండే అందరి ఇండియన్ విమెన్ ആണ് టు బి మోర్ ప్రిసైజ్ రెడీఆర్ మనం ఫస్ట్ న్యాయంగా చెప్పేది ఇక్కడ నిలిచితే ఏంటంటే ఇప్పుడు నా కొడుకు పోవచ్చండి ఇప్పుడు బాగుంది మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మన ఫ్యామిలీగా మన బిడ్డలు మన పేరెంట్స్ అంటే మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దాని నుండి మన లైఫ్లో ముందు పోవాల్సి ఉండే మనం ఫస్ట్ ఆయన కావాలి మన మర్చిపోయి ఉండాలి అప్పుడు మనం ఇంపార్ట్ చేయవచ్చు ഏ ഹെൽത്തിയില്ല നാളെ ഫിസിക്കലി മെന്റലി നാളെ കഴിയില്ല నేను അവരുമായി ചേച്ചി മുടിച്ചു నేను അപ്പാവനെ ചേച്ചി മുടിച്ചു నా వాళ్ళు ആയി മുടിച്ചു അപ്പോൾ പോയിട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാരിറ്റി ഡിഗ്രീസ് പോയിട്ട് మనం మననే చేసే కదా we can help our developments మన సొంతంగానే మనం చేసే కదా మనం మంచివారి ఉండాల్సి కలిసేవాడు మన ఆయన చేయవచ్చు ప్లీజ్ చెప్పే ఏజ్ ఓల్డ్ పేరెంట్స్ మన వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేయడంలో మినిమం హెల్త్ పడుకుంటా అది ఒకసారి సో దాట్స్ వై ఐ టాక్ అబౌట్ హెల్త్. సెకండ్ ఇండిపెండెన్స్ കോമൺ ആ വലിയ സംഗതിയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ ചെയ്യും ഒറ്റ ചേച്ചിക്ക് സമ്മതിച്ചു അവരുടെ ഏത് ചെയ്തു പക്ഷെ പൊയ് കൂടെ മറ്റൊരു തിരികെ പൊതുവാ മാൻ പൊയ്യാടെ പക്കം ഏൽപ്പിച്ചണം ഇത് ചെപ്പേ പലവാളും തട്ടിപ്പേരുടെ പിടിച്ചാണ് സത്യം സത്യം ചെപ്പേ പേരൻസ് చి ఆయన సెలెక్షన్ అప్పుడు మీరు సత్యమైన దిగులో ఉంటుందా ఆమె బతుకదా ఇక్కడ డిపెండెంట్ అంటే తెచ్చే కదా నీ కాలంలో అవెంట జీవించు కుట్టి సంగతి ఓ 5 వయసు 6 వయసు ముందు వాళ్ళు ప్లేట్ బిడ్డ కడిగేది ఓ తప్పదు నేను ముందర చెప్పేది ఆమె నాకు సుఖం నా ఓ కొడుకునా వాటి 10 వయసు లేదా నమ్మ పోయి అమ్మ చెప్పు ఆయన ఓపెన్ పని చేయలేదు రెడ్డి వాడి పెళ్లి మూసేప్పుడు కొన్ని జనరేషన్ చెప్పి మరి పళ్ళ పడిపోయి వాళ్ళు ఈక్వల్ లైఫ్ ఉండాల్సి కలిసేప్పుడు എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തു വാടി ലൈഫ് അഫക്റ്റായിരുന്നു ഇപ്പം 2 നാൾ വെള്ളം കുട്ടിപ്പോയി വെച്ച് నా చేసేటప్పుడు నా పుట్టిన నాకు తెలియదు వాటి సర్వైవ్ చేసి నేను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హెల్త్గా ఉండే మంచి కార్యాలు మూసి నా ఊరికి వచ్చి నా నుంచి ముడియాడే సిచ్యువేషన్ వచ్చి నేను సచ్చిపోయినా కొడు బతుకుతా దేని ఆమె వెళ్ళి డిపెండెంట్
സംഗതി വെല്ലുവിളി ചെയ്യപ്പെടുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. സെക്കൻഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒച്ചയ്ക്ക് ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಯಿಸಬಹುದು ಇವ್ರು ಏನು ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ പക്ഷെ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ కలిసి ಐ ವೇಟಿ ಐ ಸ್ಟಕ್ ಯು ಚೇರ್ ಏನು ಅವಸರ ఉంది ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ నేను స్ట్రెస్ ఎత్తి బుద్ధిముట్టి చేసేది కాదు కేసెస్ తీరాలి కారణం అయితే నా పని పట్టు నేను ఇష్టపడి చేసేది నా అక్కడ సలచాలి అవసరానికి కారణమై నేను నా ఒక టైం స్పేస్ ఇచ్చే నా వెకేషన్ కావాలా నేను కంటిగా వెకేషన్ పోయి అది మ్యాంగ్లూర్ డెలివరీ కోడి కేసెస్ క్యాన్ వెయిట్ పోయి నాకు స్పేస్ నాకు కావాలి అప్పుడు నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మంచి మరి పని చేయవచ్చు ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ స్పేస్. సెకండ్, ఈ టైం వేసి సెకండ్ ఇది వేసేది నేను అటు ట్రిప్ పోయినా బ్యాంగ్లూర్ అప్పుడు నేను మంచి మరి ఫుడ్ చూసే మరి కాదు వల్లి అప్పుడు నా దగ్గర ఫ్రెండ్స్ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാ. എല്ലാവരും 4 മണി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ അല്ല അത് ബാംഗ്ലൂർ പുതിയ ഔട്ടാണ് എല്ലാവരും 4 മണി లేచి మెడిటేషన్ ఫిక్స్ చేసి మనం బిర్యానీ తినేకి వచ్చేసి నిజమే చెప్పే కొద్ది దూరం పోవాలి 1.5 మణికి ట్రావెల్ చేసి ఐ ఫోర్ ది రిమోట్ ప్లేస్ తిరుపతి క్యూ మనకు క్యూ పెద్ద లైన్ టికెట్ ఎత్తే సెకండ్ కు పెద్ద లైన్ బిర్యానీ తీసి అప్పుడు ఆయన వాటి డైరెక్ట్ తినేట ఆడ జోరాడు మనకి క్యూలో ఉండి బిర్యానీ తినిచి తయారు వచ్చి ఓపెన్ చేయడం అప్పుడు ఈ మంచి ఓవర్ ఆయన వాడి ఫేమస్ అయితే డైరెక్ట్ 4 క్లాస్ స్పీడ్ అని మంచిగా ആ മനുഷ്യന് കഴിവ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഉണ്ട് നേരെ മനസ്സി 5 മിനിറ്റ് അവിടെ കഴിച്ചു 9 മിനിറ്റ് മൂസു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലത്തെ ഉപയോഗം സൂറച്ചായി അവാർഡ് ഫേമസ് ആണ് ഓണാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് 700 ബിരിയാണി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊട്ടാരം దీనిని సెపరేట్ అయితే സമയമായി കുറിച്ച് നാമായി കുറിച്ച് കഴിച്ചു ലൈഫിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ കുറിച്ച് തിരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചായ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടേ കണ്ടിട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ഏജ് ദ പ്ലേസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് మనకు మన పరిచయమైన సంగతి వచ్చు దానివల్ల ఉండే సిచ్యువేషన్ అందులోనే అందులోనే ఒక అడుగు చిలప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఆகும் చిలప్పుడు కుకింగ్ ఆகும் చిలప్పుడు ఐస్ వేడి గార్డెనింగ్ ఆகும் ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మన ప్రెసిడెంట్ వసతి అయింది ఫస్ట్ హీ వాస్ ఇన్ గార్డెనింగ్ అండ్ ఈ వయసులో గార్డెనింగ్ లో చేసేసి షీస్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ షీస్ హ్యావింగ్ అ ప్యాషన్ షీస్ గాట్ అన్ ఇన్కమ్ ఆల్సో అది మనం చూడాలి. ఏ వయసు మన్మచ్చి వచ్చి ఆయన వస్తే మనలో ఉంది అది మనకు కలిగి ఉండాలి. ఆర్థిక షీఈస్ అ ఫ్యాబులస్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్. నేనే చెప్పాను ఒకసారి షీ కమ్ అండ్ డూ ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఫర్ మై హౌస్. మోస్ట్ ఆఫ్ us మనలో స్కిల్ కదా ఆ స్కిల్ బయట కొట్టొచ్చి మనం ఎట్లా డెవలప్ చేయడమో సెక్యూరిటీ అన్న మై ఆంటీ హియర్ 2 బిడ్డలు ఇల్లు సంగతి అవార్డు కలిగి PhD వరకు షీ కుడ్ గో ఇఫ్ షీ క్యాన్ వై నాట్ యూ నీ వాటి పోయేది అప్పుడు చెప్పుకోవాలన్నా వయసు అవ్వాలన్నా లేదా ఇవాటి వయసు అవ్వాలా నేను 34 വയസ്സിലല്ല ജോലിക്ക് కాబట్టి నా వెళ్ళి ഇതിലൊക്കെ തിരിച്ചുപോകുന്നുണ്ട് നാളെ സാഹചര്യം കൂടിയില്ല അയ്യോ നാളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് നേടി വന്ന് നാം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ആയിതാ സ്കിൽ ఉండేది ആയിതാ കഴിവുണ്ടേది మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇలాసి ఉండేది బాగా అవాటి జీరో. ఇప్పుడు ఇదే మరి ప్లాట్ఫామ్స్ ఓ ఇన్సిడెన్స్ చెప్పాలంటే నాకు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఫియర్ ఆఫ్ మైక్ కాన్ఫర్ చేయవలసింది. నేను సౌదీ പോകുന്നത് 5 years ఉండేప్పుడు കൊല്ലം വെടിയാസങ്ങളാണ്. നാണ്ട് അമ്മ അച്ഛി ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ പോയി പാട്ട് പാടി చెప్పి నాంటి మైకి నా ఎక్స్పీరియన్స్ పట్టే నాకు నా ఫియర్ പറയാം. മനസ്സിലു ആശയങ്ങളുണ്ട് మంచి ఐడియాస్ ഉണ്ട് మంచి టాలెంట్స్ ഉണ്ട് అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ముడియాట కాన్ఫిడెన్స్ ఇలాంటి ఉండే కదంటే మన దగ్గర ఉండే స్కిల్ కార్యమిല്ല. మేకప్ వేసేదానించో భయంకరమైన సారీస్ జ్యువెలరీ వేసేదానించిല്ല ഏറ്റവും సింపుల్గా ఉండే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే వాళ్ళే ఇలా మనసులో చూడు కరెక్ట్గా నేను చెప్పేది. యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ మ్యాటర్స్. ఇదేమైనా ప్లాట్ఫామ్ దొరికే యూస్ ఇట్. ఇక్కడ ఇదేమైనా ఫంక్షన్ నడిచేకి కమ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళ వాళ్ళని మీట్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆపర్చునిటీస్. ചിലപ്പോൾ ഇക്കുണ്ട് 2 వాళ్ళ చూసి కానీ మనం ఓకే మనం ఏమైనా స్నాక్స్ ఉండొచ్చు వీడియో తగ్గిపోతుంది ఐడియాస్ వచ్చేవి అవి వచ్చి
പറഞ്ഞത് വെച്ചട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മെസ്സേജാണ്. എനിക്കെന്റെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ചെയ്യുക സിഗ്ഗാണ്. నేను ఇంటర్వ్యూ పోయేది ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಎಂಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ఇక్కడ ఎన్ని తెలుసు హౌ వి మైగ్రేటెడ్ సిటీ కొల్ల వ్యత్యాసమైన బుక్ దాని రాసింది స్టోరీ అయినది నో యువర్ రూట్స్ పెళ్లి చెప్పి వచ్చేప్పుడు బాటలే కల్చర్ని చూసి మనం కలిగి పెట్టేమో మెహందీ పెట్టేమో ఐసేసేమో బాటలే వాళ్ళు మనం తమలో కామన్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్లాంటి సంగీతాలు ఎక్కువ ఆస్పెక్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం യൂണിറ്റി ఇక్కడ అందరూ సెటిల్ మరి ఓ ప్రేయర్ సెటిల్ టైమ్స్ ఇస్తారు അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ സൺഡേ സെറ്റിൽ అందరినీ മാൻഡേറ്ററി പ്രേയർ പോകും ആ പള്ളിയിൽ అందరూ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ സെലിബ്രേഷൻ സെറ്റിൽ ഓൾ them are there ఇక్కడ మెంబర్షిప్ వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసేటోళ్ళని తుమాయి వాళ్ళు అందరినీ వచ్చేది మనలో అట్టు యూనిటీ లేనిక అది విട്ട് డెవలప్ చేసేస్తారు నేను రాజకీయ మనుషులు ఉండే ఓ ఫంక్షన్ నడిచేది వాళ్ళు చెప్పు ఇటసే అట్టసే వీళ్ళతో కాలం పెళ్లి చేస్తే ఓ పెళ్లిలో బేసిక్ ఫంక్షన్ ఇట్టాసి ఓర్నామో కరెక్ట్గా చెప్పొస్తాం అప్పుడు మనకు కల్చర్ మననే ఏమొచ్చి కొద్దిగా ఈ ఐడెంటిటీ వివరం ఇది వివరం అయిపోయింది అంటూ వాట్ ఇస్ దేర్ నేను ఓబీసీ బెనిఫిట్స్ అలాంటి పല ఇది మనం ఓబీసీ ఈ కల్చర్ నుంచి అది రీటైన్ చేయాలి ట్రై ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యంగ్స్టర్స్ ప్రత్యేకంగా చెప్పేది మోబిలిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంపాదించాలి ఇండిపెండెన్స్ నీకు కావాలి వాళ్ళ చదువునాలి లేదా మీ పేరెంట్స్ నీకు రూపాయి ఇచ్చే కద్దేసిన ఆ రూపాయి కాపాతి ఈ కాలాల ఏమాత్రం ఇలాంటి పొద్దుగా ఇన్వెస్ట్ చేసిన బోధన నీకు కావాలంటే మీరు చదవాలి చదవండా ఎక్కడా పని చేయండా సొసైటీ లోగో ఎట్లా చదవండా ఎట్టా మంచి పట్టికి పడు ఎవాటి కണ്ണి కానీ గోల్డ్ ఇది మనసులాకుండా రూపాయలు అరము చదవట అది കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് എത്തണ്ട మీరు രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലാണ്ട് എവാട്ടിനാ ഇച്ചേട്ട് നിങ്ങൾ കാപ്പാത്തേക്ക് തിരിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് మీరు ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ మాండేటరీ ആണ് knowing your roots మీ కల్చర్లో మీరు యునైటెడ్ దాని ఫర్మ్ గ్రౌండ్స్ ఉండేది మాండేటరీ ആണ് ఫర్ యువర్ ఎక్సిస్టెన్స్ సో నేను చెప్పేది ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ఇక్కడ ఉండే స్పీచ్లో ముగిస్తే గదితే తెలియగల మాట్లాడాలి థ్యాంక్ యూ